Hello everyone. Again, I welcome you all in the class. In today's class, we are going to solve very important problems from the chapter Real Number, class in CBSE. So the question you can see directly on the board, prove that square root 3 is an irrational number. Previously, in the previous classes, we already have seen the types of the numbers, how to find the LCM and HCF, the problems related to LCM and HCF, fundamental theorem of arithmetic. These things we already have covered. Now one last question, and which is the most important, we should say that 100% chances there in the board examination. This type of problem, I am not telling you that root 3 exam आउँछ भने हैन, but these type of problems. First, I already have told you in the previous video also, you should understand the concept how to prove it. So say this, I will explain everything in the details how to prove this root 3 is an irrational number. So first of all, you have to show the proof, you have to give the proof here. So to prove this root 3 is an irrational number, we will assume, suppose root 3 is rational. If possible, let square root 3 is a rational number. अब दिमागमा आइहाल्नुपर्छ है, rational number भनेको कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर. Rational number भन्ने बित्तिकै the number should be in the form of p by q. I am writing a divided by b, where the denominator should not be equals to 0. A and b, that should be there from the set of integers, and a and b are co-primes. Co-primes means whose HCF is 1. Or we can say that this a by b is the simplest fraction. This line is coming directly from the definition of the rational number. Now in the next, what we'll do that, we will remove this square root. To remove the square root, what we'll be doing is squaring both sides. So square root 3 whole square is equals to a divided by b whole square. It implies that is we are doing squaring both sides. So square root 3 whole square gives us 3. Here is a square whole divided by b square. Go with the cross multiplication. There is 3 divided by 1. So we can say that a square is equals to 3b square. So we will keep this as one of the equation 1. So a square is equals to 3b square. So you can see that whenever some integer, because a is an integer, b is an integer, any integer can be written as just like this. Look at here, 6 is 3 into 2. Just like this, next 15 is equals to 3 into 5. These are also a similar format. There is 3. What does it mean? Can we say that a square is multiple of 3? Here, can we say that 15 is multiple of 3? Yeah, 15 is the multiple of 3. Or 3 divids divides 15. Definitely 3 divides 15. That's why 15 is the multiple. यसको लागि 3 divides 15, यसको लागि हाम्रोमा एउटा सिम्बल छ 3 सिधा यस्तो धर्का तानेर 15. It means that 3 divides 15. यदि यो चाहिँ स्ल्यान्ट हुनु थियो, सपोज 3 यस्तो खालको तपाईहरुले कतै देख्नुभयो भने this is 3 divided by 15. 3 divided by 15 हुन्थ्यो, तर सिधा छ भने चाहिँ 3 divides 15. So we will use the same concept here. You can see here a square is equals to 3 times of b square. What does it mean? What can we write in the next page that here? So here we can write that 3 divides a square. Clear or not? It is coming directly from the previous page. Now, if 3 divides a square, so definitely 3 divides a also. Now to understand this concept, हेर्नुस् ल, राम्रोसँग हेर्नुस् है चीज जुन चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है तपाईले 3 divides a square लेखेको छ, or you can use this one also. A square is multiple of
3 यो लगाएर सल्भ गर्दा नि हुन्छ यहाँबाट यसको बदलीमा तपाईले a is also the multiple of 3 यसरी सल्भ गर्दाखेरि पनि हुन्छ यु क्यान सल्भ इट युजिङ दिस नो प्रब्लम अब यहाँ एउटा चीज बुझ्नु पर्ने चीज के छ भने हेर्नुस् ल 3 divides 36 पक्का हो इट मीन्स 36 means 6 square so 3 divides 6 यहाँ मिल्यो है okay 5 divides 25 will write 25 and 25 is 5 को square so 5 divides 5 also अर्को पाराले बुझ्नु भयो भने 36 is the multiple of 3 that means 6 square is multiple of 3 it means that 6 is also multiple of 3 here 25 is multiple of 5 that's why 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो that 5 is also multiple of 5 now सधैँभरि यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा काउन्टर एक्जाम्पल हेर्नुस् है 4 divides 4 बुझ्नुस् है चीज 4 divides 4 this 4 can be written as 2 square can 4 divides 2 4 ले 2 लाई डिवाइड गर्न सक्छ सक्दैन 4 cannot divide 2 भनेपछि यो जग्गामा आइसकेपछि त्यो हामीले अहिले जुन चाहिँ पर लेख्दै गरेको चीज अलिकति इनभ्यालिड जस्तो देख्दैछु यहाँनिर के हुँदैछ भन्दाखेरि 4 is multiple of 4 4 is multiple of 4 4 is multiple of 4 that means a square is multiple of 3 भनेको जस्तो 4 is multiple of 4 it means that this 4 can be written as 2 square isn't it 2 is multiple of 4 त्यो त रङ हो नि त हुँदैन नि त यो चीज यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ मिसम्याच भयो कुन चाहिँ थ्योरम हामीले यहाँ युज गर्नुपर्छ कुन चाहिँ आइडिया युज गर्नुपर्छ यसमा भन्दाखेरि द आइडिया इज लुक एट हियर p is prime if p divides a square implies p divides a also but for that p should be prime p should be prime अरु पनि कुनै क्वेशन आउँदा तपाईले यो मेथड चलाएर म सल्भ गर्छु भन्ने सोच्नु हुँदैछ भने त्यतिबेला तपाईले के सोच्नु पर्छ भन्दाखेरि त्यो स्क्वायर रुट भित्र चाहिँ प्राइम नम्बर छ कि छैन यदि यो मेथड लाएर तपाईले सल्भ गर्नु हुँदैछ स्क्वायर रुट भित्र प्राइम नम्बर छैन भने यु क्यान नट युज दिस रिजल्ट इफ यु क्यान नट युज दिस रिजल्ट देन proving the irrational of the given number is quite we can say that a kind of अलिकति अब यो मेथडबाट हो भने चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ नाउ what we will be doing in the next is that 3 divides a यदि 3 ले a लाई डिवाइड गर्छ भने त a लाई 3 into something त लेख्नु पाए नि त and that something should be from integer set हैन इन्टिजर भन्दा 3 को मल्टिप्लिकेसन टेबलमा हेर्नुस् न 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 1 2 3 डट्दै लेखेको छ जति लेखेको छ सबै इन्टिजर त हो अब यति भइसकेपछि replacing a is equals to 3c in equation number 1 equation 1 says that a square is equals to 3b square so that a should be replaced with 3c 3c whole square is equals to 3b square. Now look at here. 3c square means 9c square is equals to 3b square. दुईपट्टि हेर्नुस् त 3 ले डिवाइड हुने नम्बर छ सो इट विल बी 3 3 जा 9 3 ले डिवाइड गर्छ 3c स्क्वायर इज इक्वल्स टु b स्क्वायर फेरि हेर्नुस् त अघि जुन चाहिँ हामीले अगाडिको यसमा सल्भ गर्दै थियौ नि अगाडिकोमा अलिकति हामीले यहाँ सल्भ गरेको थियो हेर्नुस् त a स्क्वायर इज इक्वल्स टु 3b स्क्वायर आएको थियो त्यसको लागि वी हैव रिटन दैट 3 डिवाइड्स a स्क्वायर यति बेला 3c स्क्वायर इज इक्वल्स टु b स्क्वायर आउँदैछ भने आई विल बी राइटिङ हियर लुक एट हियर इट मीन्स दैट 3 divides b square. If 3 divides b square, we will use the same result. It means that 3 divides b. Now, the calculation part to prove the irrational for this type of problems, that means square root भित्र जुन चाहिँ प्राइम नम्बर भएको नम्बरहरु छ त्यसलाई irrational प्रुभ गर्नको लागि जुन चाहिँ हामीलाई चाहिने क्याल्कुलेसन सक्यो अब यहाँनिर एउटा डरलाग्दो ब्लन्डर जस्तो भइराको छ त्यो ब्लन्डर चाहिँ के हो भन्दा हेर्नुस् ल ओ पर हेर्नुस् त 3 divides a भनेको छ यो जग्गामा आइपुगेर 3 divides b 3 ले कोलाई डिवाइड गर्छ भन्दैछ 3 ले a लाई पनि डिवाइड गर्छ 3 ले b लाई पनि डिवाइड गर्छ सुन्नुस् है यो कुरा as 3 divides a and 3 divides b एक्जाम्पल बताउँछु 3
A को जग्गामा तपाईले 9 राख्न सक्नुहुन्छ, B को जग्गामा लेट्स से 15 राख्न सक्नुहुन्छ। 3 ले 9 लाई पनि डिवाइड गर्छ, 3 ले 15 लाई पनि डिवाइड गर्छ। के 9 र 15 को प्राइम हो? के 9 र 15 को HCF 1 हो? भन्दा नो, 9 र 15 को HCF 1 होइन। त्यसको मतलब 3 ले A लाई डिवाइड गर्दैछ अनि 3 ले B लाई डिवाइड गर्दैछ नि इट इम्प्लाइज A and B are not co-prime. A and B are not co-primes. We have solved it. We have seen this. A र B co-prime होइन रहेछ। अब A र B co-prime होइन भनेर यहाँ आइपुग्यो रिजल्ट। तर हाम्रो फर्स्टको एजम्पसनमा हेर्नुस् त, फर्स्टको एजम्पसनमा यहाँनिर A and B are co-primes भनेर लेखेको छ कि छैन? हामीले स्टार्ट चाहिँ A र B ले को-प्राइम हो भनेर स्टार्ट गरेको थियौं। यहाँ लास्टमा आएर A र B को-प्राइम होइन भन्दै आउँदैछ। यसको मतलब कन्ट्राडिक्सन अराइज हुँदैछ नि त। हामीले पहिला हो भन्दैछौँ, यहाँ आउँदा होइन हुँदैछ। हामीले सल्भ गर्दैछौँ नि त। यसको मतलब इट कन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पसन। अब कुन चाहिँ एजम्पसनलाई यसले कन्ट्राडिक्ट गर्यो, गलत भन्यो भन्दाखेरि A र B को प्राइम भन्नु जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई गलत भन्यो। तर A र B को प्राइम भन्ने वर्ड कति बेला स्टार्ट गर्यो भन्दा, कति बेला सुरु भयो, कति बेला हामीले लेख्न थाल्यौं, लेख्यौं त, अराइज भयो भन्दाखेरि जब √3 लाई हामीले र्यासनल मान्यौं। यदि √3 लाई र्यासनल नै नमान्नु थियो भने A र B को प्राइम नै मान्ने थियौं न। को प्राइम नै नमानेपछि यो लास्टमा गएर यो कन्ट्राडिक्सन नै हुन्थेन होला, हुन्थेन। यसले गर्दाखेरि यो A र B को प्राइम नहुनुको कारणले गर्दा A र B को प्राइम हो भन्ने चीजलाई कन्ट्राडिक्ट गर्दैछ। त्यो कति बेला सुरु भएको थियो भन्दा जब √3 लाई हामीले र्यासनल मानेर सुरु गरेको थियो। इट कन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पसन, देयरफोर √3 इज नट rational. That is, we can say that square root 3 is an irrational number. Proof भयो? These are the ways how we can prove square root 3 as an irrational. Now look at here. Suppose यो भित्र 2 छ भने √2 सेम हुन्छ, यहाँ यो जग्गामा 2 आउँछ, यो जग्गामा 2 हुन्छ हैन। त्यसको बादमा माथि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर 2 डिवाइड्स a हुन्छ। त्यसको बादमा a can be written as 2 into c. You have to use the same result. एकपल्ट मात्र रिजल्ट, तर you have to write it. At least for once you have to write. लेख्नु भएन भने अलिकति इनभ्यालिड हुन्छ, कहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ। अनि एक्जामकै बेसिसमा भने तपाईहरुको मार्क्स पनि डिडक्ट हुने चान्सेस हुन्छ यदि यो लेख्नु भएन भने। अब मैले 2 को कुरा गर्दै छु, यो जग्गामा 2 आउँछ, 2 हालिसकेपछि यो जग्गामा आउँछ 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2b स्क्वायर, त्यहाँदेखि 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टु b स्क्वायर आउँछ। फेरि 2 ले b स्क्वायरलाई डिवाइड गर्छ, 2 ले b लाई डिवाइड गर्छ। अब फेरि 2 ले a लाई पनि डिवाइड गर्यो, b लाई डिवाइड गर्यो भने a र b को प्राइम हुँदैन। तर हाम्रो एजम्पसन a र b को प्राइम भनेर हुन्छ, एज्युम गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा कन्ट्राडिक्ट गर्यो भन्छ √2 पनि, त्यही कारण इरेशनल हो भनेर भन्छ। सिमिलरली यु क्यान सल्भ फर √5, यु क्यान do with √7 also. Whatever prime numbers that you have inside the square root, for all these type of problems you can solve using this method. So in the next, just see the question. Prove that 2 divided by 3 minus 5 √2 is an irrational number. We are supposed to prove these as irrational number, but here √2 square root 2 is already they have given us that square root 2 is an irrational number. अब फर्स्टमै बुझिहाल्नुस्, जुन चाहिँ यो भन्दा अगाडिको हाम्रो लामो मेथडले हामीले इरेशनल प्रुफ गरेको थियौं, √2 लाई त्यति लामो मेथडले इरेशनल प्रुफ गरिबस्ने जरुरत छैन। किन? क्वेशनमा अगाडि भनेको छ √2 कस्तो नम्बर हो, इरेशनल नम्बर हो भनेको छ, प्रुफ गर्ने जरुरत छैन। यदि स्क्वायर रुट 2 इरेशनल हो भने चाहिँ यो नम्बर पनि इरेशनल हो, हामीलाई प्रुफ गर्नु भन्दैछ। So there is slightly different method than previous to prove this is an irrational. But first assumption part is same. Look at here. If possible, let 2 by 3 minus 5 square root 2 is rational.
Rational भनेपछि we'll use the definition 2 divided by 3 minus 5 root 2 is equals to a divided by b, where b should not be equals to 0. सबै कुरा बिर्सिनुहोस्, b should not be equals to 0 लेख्नु नबिर्सिनुहोस्, यो बिर्सिनु भनेको बर्बादी नै जतिको हो. a b belongs to integers and a and b are co-primes. हाम्रो फर्स्ट लेभलको के भन्नु यसलाई assumption भन्छ. अब यति बेला चाहिँ अघि चाहिँ हामी के गरेको थियो, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स भनेको थियौँ. यसलाई स्क्वायरिङ गर्नु थाल्यो भने त स्क्वायर एन्डै हुँदैन, कि चाहिँ यसलाई मात्रै एकपट्टि साइडमा राखेर स्क्वायरिङ गर्नुपर्छ. त्यस्तो लेन्थीमा किन जानु, त्योभन्दा बेटर नाउ योर टार्गेट इज, फर दिस योर टार्गेट इज किप रुट ओभर 2 ओन्ली इन वान अफ द साइड एन्ड टेक अल अदर्स टु द अनदर साइड. रिपिट गर्दैछु, जब यस्तो खालको तपाईँहरूले सिचुएसनमा पुग्नुहुन्छ, स्क्वायर रुट 2 भएकोलाई एकपट्टि राख्नुहोस्, उसको साथीभाइहरू सबैलाई अर्कोपट्टि लानुहोस्. यसको मतलब 2/3 उतापट्टि जान्छ. सो माइनस 5 रुट 2 इज इक्वल्स टु a डिभाइडेड बाई b माइनस 2 डिभाइडेड बाई 3. एलसिएम लिँदा हुन्छ. एलसिएम लिँदा एकदम सजिलो ट्रिक्स बताउँछ, हेर्नुहोस् ल. डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, b इन्टु 3 3b. अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 3 इन्टु a 3a माइनस b इन्टु 2 2b. कुनै पनि फ्रेक्सनलमा फ्रेक्सनलाई सल्भ गर्ने खालको यस्तो खालको आयो भनेदेखि यु क्यान युज डाइरेक्टली 10. अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, माइनस 5 रुट 2 भनेको यस्तो आउँदैछ. अब हेर्नुहोस् न, हामीलाई रुट 2 मात्रै चाहिएको छ. रुट 2 लाई मात्र यतापट्टि राख्दा माइनस 5 ओह्रालो जान्छ. मल्टिप्लाई भएको डिभाइड हुन्छ, डिभाइड भएको मल्टिप्लाई गर्छ, एडिसन हुन्छ सब्ट्र्याक्सन हुन्छ, सब्ट्र्याक्सन हो भने एडिसन हुन्छ. इक्वेसनको वान अफ द साइडदेखि अनदर साइडमा मुभमेन्ट हुँदा. सो वी क्यान राइट एज स्क्वायर रुट 2 एज 3a माइनस 2b डिभाइडेड बाई minus 5 into 3b. Is that clear or not? Now, finally here we can say that square root 2 can be written as 3a minus 2b divided by minus 15b. हाम्रो फेरि पनि यो प्रब्लममा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने चिज यतिमै सकिन्छ, यो भन्दा बेसी क्याल्कुलेसन छैन. आई विल राइट दिस अगेन इन द नेक्स्ट पेज एज स्क्वायर रुट 2 एज 3a minus 2b divided by minus 15b. 3a minus 2b divided by minus 15b. 3a minus 2b divided by minus 15b. अब चाहिँ अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ. हेर्नुहोस् ल, एज ए बी बिलोङ्स टु इन्टिजर, ए र बी इन्टिजर हो. ए र बी इन्टिजर हो भने 3a पनि इन्टिजर 2b पनि इन्टिजर. त्यसो हो भने 3a माइनस 2b पनि कस्तो हो, इन्टिजर नै हो. इन्टिजर माइनस इन्टिजर अस्ति मैले फर्स्ट क्लासमा बताएको थिएँ. प्रोडक्ट अफ इन्टिजर एन्ड इन्टिजर इज इन्टिजर. वेन अ इन्टिजर इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम अनदर इन्टिजर अगेन विल गेट द इन्टिजर. त्यो चिज यहाँ काम लाग्दैछ है. कमा को प्राइम भन्ने त है काम लागिहाल्यो, मैले अगाडिकै भिडियोमा भनिसकेको थिएँ, अगाडिकै क्लासमा. यसमा हेर्नुहोस्, माइनस 15b पनि कस्तो नम्बर हो, इन्टिजर. किनभने बी इन्टिजर हो, माइनस 15 इन्टिजर हो, तिनीहरूको प्रोडक्ट हो नि त इन्टिजर हुन्छ. बिलोङ्स टु इन्टिजर. यहाँसम्म ओके. त्यति हुने बित्तिकै के लेख्नु पाउँछ हेर्नुहोस् है, 3a माइनस 2b डिभाइडेड बाई माइनस 15b. यो को हो त भन्दा हेर्नुहोस् ल, 3a माइनस 2b इन्टिजर हो, माइनस 15b इन्टिजर. इन्टिजरलाई इन्टिजरले डिभाइड गर्दा कस्तो नम्बर बनिन्छ भन्दाखेरि झन्डै झन्डै ऱ्यासनल नम्बर बनिन्छ. अब झन्डै झन्डै चाहिँ मैले किन भने भन्दा चाहिँ डिनोमिनेटर 0 पनि हुनु भएन नि त. हामीले अगाडि नै यस्तो मानिसकेको छौँ कि b 0 हुँदैन. जब b 0 हुँदैन भनेपछि त माइनस 15b पनि त 0 हुँदैन नि त. सो इन्टिजर डिभाइडेड बाई नन जिरो इन्टिजर, इन्टिजर डिभाइडेड बाई नन जिरो इन्टिजर भनेको नै हामीले के भन्नु सक्छौँ, ऱ्यासनल नम्बर भन्नु सक्छौँ भनेर मैले अगाडिकै क्लासमा भनिसकेको थिएँ. वी विल युज द सेम. सो दिस बिलोङ्स टु ऱ्यासनल नम्बर. अब यति भइसकेपछि यो कोसित इक्वल छ त भन्दा त स्क्वायर रुट 2 सित इक्वल छ. देयरफोर अब यो कोसित इक्वल छ, स्क्वायर रुट 2 सित इक्वल छ. त्यसले गर्दा रुट 2 इज अल्सो ऱ्यासनल नम्बर. ला हो अब पो प्रब्लम आयो त.
रेसनल नम्बर भयो, हाम्रो त रेसनल नम्बर आयो, रुट टू त रेसनल नम्बर। तर यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो गिभनमा के छ, रुट टू कस्तो नम्बर अरे, एन इरेसनल नम्बर। क्लियर अर नट? हामीलाई जुन चाहिँ यसमा रुट टू इरेसनल दिएको छ, तर हामीले सल्भ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कस्तो नम्बर आयो, रेसनल नम्बर आयो। सो डाइरेक्टली वी क्यान से द्याट एज रुट टू एन इरेसनल, it contradicts, we'll write here, our assumption, which contradicts our assumption. Therefore, what is that number that we already have seen? 2 divided by 3, 2 divided by 3 minus 5 square root 2 is not rational. That is 2 divided by 3 minus 5 root 2 is an irrational number. So this is the proof of this type of problems. You can find it out. योभन्दा अगाडि जुन चाहिँ रुट थ्रीलाई हामीले इरेसनल प्रुफ गरेको थियो त्यसको मेथड अलिकति डिफ्रेन्ट थियो, यसको मेथड अलिकति डिफ्रेन्ट छ। सपोज तपाईँले इक्जाममा चाहिँ लामो मेथडले पहिला रुट टू स्क्वायर रुट टूलाई इरेसनल प्रुफ गर्नुभयो, अनि त्यसको बादमा चाहिँ फेरि यो त रुट टू इरेसनल हो त्यसले गर्दा यही इरेसनल हो भनेर फुल मार्क्स पाउँछु भन्ने चाहिँ नसोच्नुहोस्। किन रुट टूलाई इरेसनल किन प्रुफ गरिबस्नु, अगाडि दिएको छ त अन्त, अन्त त्यत्रो टाइम वेस्ट किन गरिबस्नु। त्यसले गर्दाखेरि म एभ्री टाइम भन्छु म्याथमेटिक्समा क्वेसन बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन फर्स्ट थिङ, एन्ड सेकेन्ड विदाउट गिभिङ एनिथिङ दे विल नेभर आस्क एनिथिङ। केही कुरा नदिकन कहिले पनि केही कुरा सोधेको हुँदैन। सो यु निड टु सर्च द गिभन पार्ट्स एन्ड वाट यु निड टु फाइन्ड इट आउट अर वाट यु निड टु प्रुभ यु हेभ टु चेक आफ्टर द्याट। इफ यु कम्पाइल दिज अल एन्ड युज अफ दिस सम फर्मुलाज एन्ड सम आइडियाज देन solving the mathematical problems will be very easy. Clear? So these are the things, these are the ways how we can prove such type of problems. Next, prove that square root of 405 is an irrational number. La, यत्रो ठुलो नम्बर स्क्वायर रुट भित्र छ, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? You can see, prove that square root 405 is an irrational. First of all, you check the number inside the square root is not a prime number. This will be divisible by 5. So first thing what you need to do, you need to find it out that, look at here, it's proof 405. First of all, find out the prime factorization, 405. 5 8s are 40, 5 1s are 5, so definitely 3 will go with this. 327, 39, 33. So this is 3 to the power 4 into 5. So square root of 405 is square root of 3 into 3 into 3 into 3 into 5. अझ एउटा ट्रिक, स्क्वायर रुट भित्र दुईटा छ भने बाहिर एउटा लेख्नु पाउँछ, 3 multiplied by 3. अब 5 को साथी छैन, भित्रै बसिरहोस्, 3 3 is 9, स्क्वायर रुट 5. अब त क्लियर भयो? यो बाहिर कस्तो नम्बर छ, एउटा 9 जुन चाहिँ होल नम्बर बाहिर बसिरहेको छ, स्क्वायर रुट भित्र 5 एज अ प्राइम नम्बर छ। अब हेर्नुहोस् ल, अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इज इफ पोसिबल रुट 5 इज rational. We will start from here. जसरी हामीले अघि रुट 3 लाई इरेसनल प्रुफ गर्ने मेथड हेरेको छौं, we will use the same method and at the end what we are going to get, therefore root 5 is an irrational number. ठिकै छ? अब यति भइसकेपछि once we will get that root 5 is an irrational, अब हेर्नुहोस् ल, I will do here in this page only. Root 5 is an irrational number हुने बित्तिकै therefore 9 times square root of 5 is also an irrational number. अब के लेख्ने त, रिजन त लेख्नु पर्यो, त्यसै बित्तामा त लेख्नु भएन। आई विल राइट द रिजन, यु विल फाइन्ड इट आउट, यो मैले कहिले भनेको छु भनेर।
product of a non-zero rational and an irrational is always an irrational. यो स्टेटमेन्ट मैले अगाडिको क्लासमा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु। त्यति बेला यसलाई डिटेल्समा मैले बताएको छु कि किन यो स्टेटमेन्ट एकदमै जरुरी छ भन्दा त्यति बेला भनेको चिज यहाँ काम लाग्दैछ। So these are the way, then we can say that is 9 square root of 5 is root over 405 is an irrational number. So idea is very clear. Don't start directly that let if possible suppose this is rational number, it can be written in the form of p by q, q non-zero, p and q are integers and p and q are co-primes, त्यहाँदेखि स्क्वायरिङ बोथ साइड्स यस्तो यस्तो गर्न नजानुस्। अघि मैले तपाईलाई बताएँ जहाँनिर एउटा थ्योरम एउटा रिजल्ट युज गर्ने हाम्रो एउटा जग्गा आउँछ जुन चाहिँ जग्गामा चाहिँ p should be prime. If p is prime, if p divides a square or a square is multiple of p, then p divides a or a is the multiple of p. यो जुन चाहिँ छ यो आइडिया यो रिजल्ट युज गर्नुको लागि that p should be prime, मतलब स्क्वायर रुट भित्र भएको जुन चाहिँ नम्बर छ त्यो प्राइम हुन्छ। तपाई त्यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ त्यो रिजल्ट युज गर्नु पाउनुहुन्न। त्यो रिजल्ट युज नगरेपछि प्रुफ नै इन्भ्यालिड हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला यस्तो खालको नन प्राइम नम्बर्स तपाईले देख्नु हुँदैछ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई प्राइम फ्याक्टर्स गरेर कुनै प्राइम नम्बर स्क्वायर रुट भित्र भएकोमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बादमा रुट भित्र जुन चाहिँ इरेशनल प्राइम नम्बर रहेको हुन्छ त्यसलाई लामो मेथडमा अथवा जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड छ ट्रेडिसनल मेथडमा इरेशनल प्रुफ गर्ने, अनि त्यसको बादमा लास्टमा गएर एउटा रिजन हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। सो दिज आर द वेज हाउ वी क्यान सल्भ दिस टाइप अफ प्रब्लम्स अल्सो। क्वेसन यस्तो ठुलो नम्बर आयो भनेर नआत्तिनुहोस्, इट विल बी भेरी इजी। होप इट इज क्लियर टु यु अल। नाउ समटाइम्स यु विल गेट द प्रब्लम्स जस्ट लाइक दिस, प्रुभ दैट square root 6 is an irrational. अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि root 6 can be written as square root 2 into square root 3. राम्रोसँग हेर्नुस् है यसलाई कसरी इरेशनल प्रुफ गर्ने। रुट भित्र दुईटा छ, के गर्नुस् यसलाई लामो मेथडले प्रुफ गरिदिनुस्, इरेशनल भइसक्यो। त्यसको बादमा सिमिलरली लेखेर root 3 is also irrational भनेर लेखिदिनुस्। त्यसको बादमा root 2 पनि irrational हो, root 3 पनि irrational, that is root 6 is also an irrational लेख्नुस्। तर डाइरेक्ट लेख्नु त मिलेन होला, केही न केही त रिजन त हामीले सो गर्नु पर्यो होला नि त। भन्दा यो पनि मैले अगाडिको भिडियोमै भनेको छु कि प्रोडक्ट अफ इरेशनल नम्बर्स जसको रुट भित्रको भ्यालु डिफरेन्ट हुन्छ त्यो प्रोडक्ट गर्दा जुन चाहिँ भ्यालु आउँछ द्याट इज अल्सो एन इरेशनल नम्बर। सो प्रोडक्ट अफ टु डिफरेन्ट irrational numbers of same sign, this is optional, यो जुन चाहिँ सेम साइन छ त्यो अप्सनल हो। नम्बर्स प्रोडक्ट अफ टु डिफरेन्ट इरेशनल नम्बर्स अफ द सेम साइन द्याट इज अप्सनल इज इरेशनल। So these are the very important problems that is from the chapter real number class 10 CBSE, and the way of proving the irrationals, this is very interesting also and very important also, but the way of asking the questions will be very different. Sometimes you may get direct questions, but as a competency based questions you will not going to get the exact direct question sometimes. For that some different forms or different types of the problems may be there in the board examinations. For that these are the very different ways or different problems that we can get
related to proving the irrational numbers. So keep learning, keep practicing. More you practice, more you learn. So thank you very much. Thanks.